I would like to introduce SME Chamber of India. So SME Chamber of India is a 30-year-old organization, and Mr. Chandrakant Salunke, he is a founder and president of SME Chamber of India. We as a chamber organizing on regular basis these kind of summits, conferences, B2B meets. So the companies can take the benefit of this platform. They can network, they can interact, and they can develop their business. This is our, we can say, this is the way how we supporting to the SME sector. As all of you has already introduced yourself, so I request everyone that post this event, अगर आप आपका प्रोफाइल हमें भेजते हैं बाय व्हाट्सएप और बाय ईमेल, एंड इफ़ यू कैन शेयर अस व्हाट एग्जैक्टली यू आर लुकिंग, जैसे इफ समवन इज़ लुकिंग फॉर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट और टू लुकिंग फॉर जॉइंट वेंचर या टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, जैसे यहाँ पे किसी ने बोला कि पीपल इज़ द प्रॉब्लम, so we can help in that also. So if you can share your profile and exact requirement, we can try and help you. Not only in this, but apart from that, there will be we are having good tie-up in overseas. We have some bilateral trade promotional activities with USA, Europe, and also in Middle East right now. We used to closely work with China, but now due to some this what we has happened, so right now we have also working with Taiwan and other countries. It's not like that we are not working with China. We are working, but right now more exports we are trying. Our manufacturer should export to China, so we are helping them for that purpose. So this is about chamber. So I request everyone, अगर आप हमें आपका प्रोफाइल भेजोगे तो definitely we can try and help. And today this event is supported by Bank of India, Tata AI, Vari, Inspira Reality, and because of them, we are organizing this event first time in Aurangabad. So I think we should give a round of applause to all our sponsors. Because of them, we are today organizing the event in Aurangabad. So this is our focus sectors that particularly which are we supporting manufacture, agriculture, and all these sectors which we have explained over here. And because we are in this 30th year, so we have a large database of the manufacturers, service providers, and all. And Mr. Salunke is a passionate about SMEs, so he has he was also a manufacturer in packaging industry, and because of his passion, he has started SME Chamber of India. Mr. Modi has personally invited him to understand what are the problems faced by SME sector. तो उनको 2019 में मोदी जी ने बुलाया था टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द SMEs आर फेसिंग द प्रॉब्लम. एंड एज यू कैन सी देयर आर द लॉट ऑफ पॉलिटिकल लोगों के साथ में सर के कनेक्शंस है. सो ही इज़ वर्किंग इन दिस फील्ड मोर दैन 30 years नाउ. We also organize India SME Excellence Award and Pride of Maharashtra Award. My team is there. If you would like to know more about India SME Excellence Award and Pride of Maharashtra, you can meet them and understand. These events we organize once in a year, and the award will be given with the hands of either a governor of Maharashtra or the Minister of MSME. I would like to invite Mr. Chandrakant Salunke for his welcome speech. Good morning, friends. Good morning. Good morning. संभाजी नगर में आवाज होना चाहिए ना. पुढच्या वेळेला लक्षात ठेव, इथे औरंगाबाद लिहायचं नाही साक्षी, संभाजीनगर लिहायचं. On behalf of SME Chamber of India, it's my immense pleasure to welcome you all at this very interesting and important event, very shortly organized, especially as per the presence, as per the availability of the Honorable
Minister of Finance, MOS, Dr. Karad. So he's on the way. It will take some time. So meanwhile, we'll start our deliberations. And on behalf of SME Chamber of India, let me give a greetings to the Bank of India and thanks to Bank of India for specially supporting this very unique and very small event, but very interesting because bank है तो SME है और SME है तो इंडिया का growth है. So all you are agree with me? Yes. Because बैंक है तो SMEs है और SMEs है तो इंडिया का ग्रोथ हो सकता है. मोदी जी ने टारगेट दिया है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, वो कौन कर सकता है? SME कर सकते हैं. So let's give a big hand to Mr. Hemant Kher, Deputy General Manager Bank of India, to give his presentation, and of course on behalf of bank, let him take advantage to explore what are the finance and investment opportunity created by the Bank of India, because we are working Bank of India for last many years, and I know banks officials are very cooperative, supportive, and they understand the pulse of the SME sector. So I interacted with a lot of MDs till now, even GM, the EDs, and I observed that in that all the PSU banks, they are very aggressive and they are very supportive. So I will not take much time. I invite Mr. Kher to present their presentation. Thank you. Good morning, respected Chandrakantji Salunke, and in all I will like to thank SME Chamber that they have organized this meet. Normally such meets are more frequent in metro areas and developed areas, but I especially congratulate Mr. Salunke that Marathwada mein you have done it, and that is a very special thing for bank like us also, because Bank of India is having almost 838 branches in Maharashtra. Out of 5,100 branches, almost 838 branches are in Maharashtra, and from our SME business, 25% business is sourced in Maharashtra. So Maharashtra is very much important for us as a business, and as a since we are Bombay based bank, as our nativity is also in Maharashtra, we treat this as our home state. So with this, I will run with the PPT. The PPT gives major highlights of our schemes and what Bank of India is doing for MSMEs. So we are pioneer in SME financing, MSME sector. We are having specialized MSME policy for financing MSMEs, and from last 7-8 years we have started with SME city center concept. Because what happens, I think everybody will concur with me, branch level में उतना knowledge नहीं रहता. Many times a entrepreneur approaches a branch, and many times it happens that person working over there who is bogged down with routine work, retail and agri work, doesn't know to the fullest extent what MSME is and how we can help the MSMEs. Actually, other schemes are tick-based schemes, but MSME, every proposal is a unique proposal, and to finance MSME, we have to have a tailor-made schemes, a tailor-made solution, and that's why to give that solution, we have established 61 SME centers, 34 SME centers, 7 SME.
uh, India. And in Maharashtra and particularly in Marathwada region, we are having 3 centers at Aurangabad, Latur and Solapur. Solapur is not coming, Solapur district is not part of Marathwada. However, our Solapur zone, except Solapur district, all other districts are from Marathwada region, and from basing in Solapur, they are covering those districts. That's why I have mentioned these 3 MSME centers, and we are actually doing a nice business over here, but there are constraints of this area, inherent constraints, and we have to overcome with that. साळुंखे साहब ने बोला कि बैंक है तो MSME है, लेकिन मैं तो ये बोलूँगा MSME है तो बैंक है, because if you see retail or agriculture finances, where for many reasons we have to have a very low interest regime. There are many players बहुत कम इंटरेस्ट रेट में रहते हैं, उसमें ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं रहती. But with MSME, margins are somewhat high. Secondly, MSME generates a business cycle. एक जगह एक फैक्ट्री आ गई, उसके एंसिलरी आ जाएंगे, उसके साथ बाकी सब चीज़ें अपने आप होती जाएगी. So to cater with that, we are having these SME city centers, and my head SME city center at Nashik, because Aurangabad comes under Nashik zone, is present over here, and we can, if any need is there, we can interact with our people. So there are facilities: demand loan, term loan, working capital, letter of credit, bank guarantee, and there are specific tailor-made products, that is a welcome offer. If you are having higher interest rate loans with other banks, we can take them over with some conditions. There is one Star Easy Biz that is newly introduced, so that is also giving some working capital and term loan solutions. Star Asset Backed Loan, that is also a very good product. SME Education Plus for education institutions, Doctor Plus for doctors and establishing hospitals, then GST Plus, Insta Loans, Priyadarshini Yojana for lady entrepreneurs, and Star Vehicle Express Loans. All these are almost tailor-made schemes. Government sponsored schemes also we implement. Those are Stand Up India, PMEGP, CMEGP, PMMY, PM Swanidhi, PM Vishwakarma. All those schemes are being implemented by our branches. So salient features I will run through for a welcome offer. All MSME with CBR 5 and below. New credits having passed 1 year satisfactory financials also we are considering. Loan limit is from 50 lakh to 50 crores, and we are giving incredibly at low rate from 9.25 to 9.40. So with this we expect to garner good amount of loan portfolio. Additional features, there is concession in proposal processing, BG commission में concession है, LC charges में concession है, collateral security में भी concession है, collateral based जो कुछ है उसमें भी अलग अलग stages है. ये specialized scheme है, so that is valid up to 30 June 24. Then asset back. If you are having assets but you don't want to give any stock statement or any financials regularly, or that may be some impediment for you, then you can go for this asset based loans. So we can give term loan, working capital or clean OD, reducible or non-reducible also, and quantum is from 10 lakh to 15 crore. So this is a security based loan, and rate of interest is at present 10.15,
to 10.50, and repayment period is up to 15 years. So those who are having some stressed cash flows, they can avail this sort of scheme because repayment period is up to 15 years. So Doctor Plus scheme for establishing hospitals, clinics, purchasing equipments, and all related things we finance. There are concessions built in this in processing fees and others. And at present we are starting rate from RBLR, that is 9.25. MSME contractor line of credit. This is for government contractor. We finance for term loan, overdraft, and for non-fund based limits like BGLC, because that are more important for any contractor. And repayment depends upon the tenor of and his cash flows. So 5 to 10 years repayment hai. Rate of interest is 10.64 to 11.74. That depends upon the credit rating, because here we have not put in any entry level credit rating. So we expect there we can leverage on this. This is PMEGP scheme we are implementing wholeheartedly. In Maharashtra, this year only we financed almost 1,000 new entrepreneurs in 6 months. So this is a general scheme. Those who are starting new business, having less capital, can adopt for this scheme, go for this scheme. Then again, loan amount up to, for manufacturing it is 50 lakhs. Business and service sector it is 20 lakhs. Again there is a facility of giving second dose, upgradation. If your first loan under PMEGP has been repaid, we can have another dose also with satisfactory experience, and we can have some benefit of subsidy again. So interest rate starts from 9.75 to 11.74. Repayment period is 5 to 7 years. This is governed by government guidelines. Then again, Chief Minister's Employment Generation Scheme, it is on line with PMEGP, that is Prime Minister Employment Generation Scheme. Again, up to 50 lakhs we can finance for manufacturing, services, and all agro-based schemes we can finance. Vehicle Express, this is new scheme we have introduced. We can finance up to 5 crores, and rate of interest is incredibly low for such a type of scheme, that is 9.25. So we are putting a rating barrier over here that the internal rating should be up to SME 5. So those who are having satisfactory financials will definitely benefited from this rate of interest. And we finance for standalone basis for new vehicles. For companies also, if they require for their internal purpose also, we are financing under this scheme. Or for fleet owners also, if they are having requirement, we are financing under this scheme. PMMY Mudra Yojana, up to 10 lakh, we are financing under this scheme. To tell you the impact, this year up to 30th September 23, our total disbursement was 638 crores in Mudra Yojana. So we are fine, and that is 638 crores in only in Maharashtra. So this Mudra scheme is also very popular. Swanidhi, this is for street vendors. That is also popular, and government is pushing this scheme at urban centers.
So first dose is 10,000, second dose 20,000, third dose is 50,000. This is a very good scheme to start with those people who are not having anything and start over their business. So thank you. This was all about our schemes and processes. So if you are having any general questions, you can ask me. And if you are having specific questions, our team is sitting over there so that we cannot discuss it in front of everybody. But if you are having any specific grievance question, we can discuss with our team. Mr. Devre, Assistant General Manager, who is heading our Nasik SMECC, is sitting over there. You can contact him during the course of this conclave. My question is, what is the gap between SMEs and bank currently? How the SME can avail and how the bank can promote their product? Because there is a huge gap between SME. 6.33 crore SMEs in India, and Maharashtra, you are aware that around more than 35 lakhs of SMEs. So how we can, reduce the gap? There are two ways. बैंक 2 कदम चले, MSME 2 कदम चले. क्योंकि ऐसा है कि we accept that many of our persons are sitting in offices and bogged down with regular work, routine work. But we are having instructions that we will be having regular customer outreach, MSME outreach. And last year it happened in Aurangabad also. We invited local entrepreneurs and we could generate major business that we could support them. Secondly, when people are applying for PMEGP and CMEGP, before applying, if they approach their bank, nearby bank, that will be better. Because if they consult first, there can be a possibility that many lacunas in their application, in their DPR, that can be ironed out and their proposal can be made bankable. Many times what happens, those entrepreneurs come with a ready-made project report. They themselves don't know about that and about implications of that. So failure is on account of faulty project reports and खामखा एक SME का नाम खराब हो जाता है. So that is one thing. And for MSME entrepreneurs, I would request, since we are having specialized branches and specialized centers, you can approach to any of our center. We will share contact number of our centers with MSME chamber so that that will be available to participants, and you can have consultancy at any time. Earlier I was working at Kolhapur as zonal manager, and at that time we used to have taluka level outreaches for MSME, and we were having 2 SME centers in each district, Sangli and Kolhapur, and there we used to say कि आप किसी भी बैंक में कर्जा करने जा रहे हो, आपको कुछ तकलीफ है या आपको कुछ लगता है कि मुझे कुछ ये चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, you can approach our MSME. हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि हमारे पास ही करो, but if you are having any doubt, we are open to any entrepreneur. So बेहिचक हमारे किसी भी SME सेंटर में आप जाइए, वहाँ थोड़े ज़्यादा एक्सपर्ट लोग बैठते हैं, they will definitely guide you. Any question from audience? Most of the time, we are getting the complaint from the MSME. They are not, their proposals not considered under the CGT SME scheme. So first branch manager question, how much collateral you have? So how we can resolve this matter and particularly encourage more SMEs to avail this facility, because we have advocated for this collateral free loan,
and we want, MSMEs, those are not having proper collateral or, sound properties or say like valuable properties to give the collateral. How we can resolve this matter? I can approach this question in two ways. Because just like people approaching for a collateral-free loans, at the same time, many people don't want to pay CGTMSE fee. CGTMSE fee can vary from 1.5% to 2%. So that is additional funds burden on any MSME. So एक साल के बाद many people come and say कि ये हम नहीं दे पाएंगे या this is too much. मेरा 10 लाख का लोन है, आप 2% एवरी ईयर काटेंगे तो ज़्यादा होगा, बिकॉज बैंक इज नॉट चार्जिंग प्रोसेसिंग फी ऑल्सो टू दैट एक्सटेंट, और प्रोसेसिंग फी इज ऑलवेज 1% और लेस देन दैट. सो मोर देन ए प्रोसेसिंग फी वी हैव टू पे फॉर अ CGTMSE fee. So that is one concern, and that's why many MSMEs, after realizing its cost, opt out. That is first thing. And second thing, when bank is saying or scheme is saying कि collateral नहीं लेंगे, scheme is specifically saying कि जो business के लिए जो property है, if you are taking loan for a store, if you are taking loan for a factory, for any machine also, all the property related to business should be charged to bank. That is condition of CGTMSE. So if somebody is saying कि मैं फैक्ट्री में एक मशीन ले रहा हूँ but I will not give my factory as a collateral security, that is not possible under CGTMSE because of their guidelines. So, and that security is treated as primary security by CGTMSE, and when CGTMSE is settling the claims, they ask first bank कि आपने security का क्या किया, what action you have taken, how much property you have sold, all that thing comes, and after that 2 years, 3 years, 4 years, 5 years we get the claim. So banks' funds are always stuck in that. So this is a two-way thing. So आपने मुद्रा का हमारा डिसबर्समेंट देखा है. What happens in मुद्रा? मुद्रा में उतना फी नहीं देना पड़ता. Majority of the fee is absorbed by the bank also. For SC, ST, women, some categories. On behalf of SME Chamber of India and Maharashtra Industry Development Association, it's my immense pleasure to welcome Dr. Bhagwat Karad-ji, Union State Minister of Finance. So let's give a big hand. My dearest friend Vivek Deshpande-ji, who is leading in infrastructure development, and we know for the last 30 years. I am very proud that he is developing, he is growing very well. So my best wishes, and we want you to come in a top company in India now, because next to you the finance minister is sitting. So not sitting, always with him. Yes, that's it. यही तो बात है. अगर फाइनेंस मिनिस्टर एमएसएमई के साथ हो, मुझे लगता है जो हमारा क्वेश्चन था केर साहब को पूछ रहे थे कंप्लीट होगा. एम आई राइट? थैंक यू. सो ऑन बिहाफ ऑफ एसएमई चैम्बर ऑफ इंडिया, let's give thanks to the Bank of India and Inspira and other supporters for the organizing this event very shortly, because I spoke to Honorable Minister last week. And he said, oh yes, I am available on 21st. So I said, let's organize program, because I am following with him for last 2 years that come to attend one program in Mumbai, but हमारी date match नहीं हो रही है. So इसके लिए कहा कि चलो आप नहीं मुंबई आए तो हम आपके गांव में आके प्रोग्राम करते हैं. डॉक्टर साहब, we know last 30 years, and I am very happy that कि हमारे पहचान के, हमारे जानने वाले और सदा बिजनेस कम्युनिटी के साथ रहने वाले डॉक्टर साहब ने फाइनेंस मिनिस्ट्री उनको अलॉट की गई. सो आई एम श्योर दैट नाउ ऑल द इश्यूज टेकन केयर बाय हिम, एंड स्पेशली टू परस्यू विद द फाइनेंस मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्ट्रीज.
Dr. Saab, we have started the SME Chamber of India last 30 years ago, and we are pursuing particularly for the, how we can support the SMEs for go next level. Growth, international cooperation, finding right business partner, supply chain to the large corporate, MNCs, finding a new emerging markets from the international market, and especially acquiring advanced technology, affordable technology and patented technology to improve their productivity, improve their product quality, and mostly the global competitiveness. Because Honorable Prime Minister has given target to make MSMEs global competitive. So some of our entrepreneurs are not understanding their requirements, so we give education to them. Also, we are supporting SMEs to list on SME stock exchange, because alternative finance ecosystem must be there. And therefore, I have when Raghuram Rajan was a governor, that time I have pursued this trades platform. I said, either you change NPA norms or bring some idea. So the trades platform came because of me. And Mr. C.B. Bhave was the chairman of SEBI 2008. So I have requested him to think again for setting up SME stock exchange. So pursuing for 2 years, they have brought this platform, and around 1,000 companies already listed. And I am expecting that at least 1 lakh companies for next 5 years should come on the platform to create or enter in capital markets. Similarly, let me give very interesting thing. We have invited Honorable Prime Minister Atal ji at our program in Delhi 2002. और मैंने मेरे भाषण में कहा कि हम एसएमई को हम छोटा मत रखिए, थोड़ा बड़ा कीजिए. तो उन्होंने कहा आप क्या चाहते हो? And that program, Vasundhara Raje was a MOS MSME SSI that time. She was sitting in the audience. I said, वसुंधरा राजे भी बैठे हैं, तो आप ऐसा कुछ बनाइए इकोसिस्टम कि जिससे हमारे MSME SSI को, जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को नेशनल इंटरनेशनल लेवल रिकग्निशन मिले. अगर हम मैच मेकिंग के लिए जाते तो वी आर वेरी टाइनी इन फ्रंट ऑफ कोरियन, जापानीज और एनी अदर कंपनीज इन द वर्ल्ड. So they have decided, to transform the SSI to MSME, but takes long time to that time. When Dr. Manmohan Singh came, immediately he took lead and transformed the MSME Act 2006. So therefore, then when Honorable Prime Minister Narendra Modi ji invited me to discuss on the issues and problems, how we can support the SMEs to develop their credibility. Because credibility, once you enhance the credibility, of course Bank of India will come ahead to give you a loan, because you have a strong credit worthiness. So therefore, we have suggested Honorable Prime Minister that 1 crore, 5 crore, 10 crore is very negligent amount for a turnover or investment purpose. So I have suggested small for 5 crore and small for 75 crore, but they are considered for 50 crore, but medium size industry 250 crore. Also I have suggested for other, you can pursue this matter, mid corporates. Because in India there are plenty of mid corporates, either they are not MSMEs, either not they are large corporates. So they are also facing a lot problem to get advantages of the various schemes and benefits of the like incentives. So mid corporate should be from the 251 to 1000 crore. So this will be a good opportunity to them to recognize at an international level. Another very interesting point we want to bring, the trades platform. You must be seeing the Honorable Finance Minister always talking about encouraging the large corporates, PSUs to come on the platform. But unfortunately, more than 50,000 MSMEs have delisted from trades platform. Currently, around 52,000 MSMEs are there. So that is the most important point. I will give you in writing how we can bring out or how can encourage the MSMEs to come on the trades platform, because in India, almost all corporates are enjoying supply from in SME sector, and they are not paying on time, even though there is an act for 45 days. Recently we have started in So therefore, all the corporates are enjoying their turnover on MSME's money. So think about, like one company is having 10,000 crore, they must be buying at least 2,000 crore product from MSMEs. So 2,000 crore हमारा उनके पास पड़ा रहता है, or they are not paying interest on that,
not any other additional cost, but rather they cut the amount if you want to go ahead early payment. So most of the companies are not coming on the board because of this. all banks are interested to bid because there are all the financial institutions readily available to bid the invoices. Another point, sir, you must be aware that we are stick with the 6.33 crore MSMEs for last 5 years. हमारे यहाँ हर व्यक्ति का एज बढ़ता है, हर कंपनी का टर्नओवर बढ़ता है, पण हमारा MSME का फिगर नहीं बढ़ा है. तर तुम्ही जरा काय करा की ज्या मिनिस्ट्रीला MSME मिनिस्ट्रीला लिहून सेक्रेटरीना की 6.33 करोडच्या पुढे MSME रजिस्ट्रेशन झालं का नाही. मराठी चालेल का सगळ्या 6.33 करोडच्या पुढे का गेलं नाही आहे. आणि त्याचा मुख्य मुद्दा असा आहे की आज जर समजा आपल्या CGTMSEच्या अंतर्गत आज 5 करोडचं लोनची जी सुविधा उपलब्ध आहे. मी बँक ऑफ इंडियाच्या DGना पण विचारलं, DGMना पण विचारलं की व्हॉट इज अ गॅप, तो गॅप कसा भरून काढता येईल. कारण आज जर तुम्ही पाहिलं बँकांच्याकडे 5 लाख MSMEs फक्त एन्जॉय करत आहेत फंडिंग. मग 6.5 कोटीमधल्या MSMEs कुठे जातात. मग ते सावकारी कर्ज घेतात का 2% 4% कर्ज घेऊन करतात का मग स्वतःचं कॅपिटल घालतात. मग बँकांकडे आज एवढा पैसा पडला आहे आणि मला सांगायला आनंद वाटतो की MSME पैसे बँकेचं कर्ज घेतात, दे पे, दे आर नॉट फ्लाइंग विथ लाईक अ विजय मल्ल्या. सो MSMEs आर ऑलवेज रेडी टू पे देअर लोन. मे बी 2-3 जसं आंब्याच्या एका पेटीमध्ये 2 आंबे खराब निघतात तसे मे बी असतील काय विलफुल डिफॉल्टर्स. आणि आता मुख्य म्हणजे तुम्ही विलफुल डिफॉल्टरची जी व्याख्या आहे ही बदलली, ह्याचा अत्यंत ही माझी मागणी पण होती. कारण काय होतं विलफुल डिफॉल्टर कुणीही कसंही, कारण एखाद्या ब्रँच मॅनेजर आपलं जर समजा काही क्लॅशेस असतील आणि तो जर समोर लगेच दिलं मग त्याला काय सायंटिफिक रिझन काय शोधता येत नाही आहे. पण त्यात MSMEला मोठ्या प्रमाणामध्ये हातभार मिळाला पाहिजे. आय थिंक 25 लाखापर्यंत त्यांनी हे दिलं, 25 लाखापर्यंत फक्त दिलं आहे की त्यांना विलफुल डिफॉल्टर जाहीर करतात आहे. माझी मागणी अशी आहे की ॲटलिस्ट 5 करोड जे कोलॅटरल फ्री लोन जोपर्यंत लिमिट आहे तोपर्यंत विलफुल डिफॉल्टर करण्याचा अधिकार त्या DGM, AGM, GM पण नसावा, त्या बोर्डला गेला पाहिजे, बँकेच्या बोर्डला गेला पाहिजे. त्याच्यामध्ये पूर्णतः त्याची तपासणी करून, कारण आज एक उद्योजक जर मेला तर कमीत कमी त्याच्याबरोबर असणारे 50 सप्लायर्स, त्याच्यावर अवलंबून असणारे जे कामगार आहेत किंवा फॅमिलीज आहेत ते बंद पडतात. तर त्यामुळे हा एक मुद्दा आपण घ्यायला हरकत नाही आहे. दुसरी गोष्ट CGTMSEची फी, मगाशी DGM खेर साहेबांनी पण सांगितलं की बऱ्याच वेळेला MSME तयार होत नाही. ही माझी मागणी प्राईम मिनिस्टरनं पण दिली. त्यांनी ॲक्च्युली नोट पाठवली ती FMना, पण ते काय मला सापडली नाही कुठे. त्याच्यामध्ये असं आहे की 1.5 ते 2% फी आहे. तर माझी अशी विनंती की ती फी 0.5% असावी. कारण बँका कर्ज देताना पूर्णतःपणे त्या कंपनीची क्रेडिबिलिटी, क्रेडिटवर्दीनेस चेक केल्याशिवाय देतच नाही, MSMEमध्ये स्पेशली. त्यामुळे ही जर फी कमी केली तर गॅरंटी तर गव्हर्नमेंट देतच आहे. आणि त्या फीमध्ये उलट SBIने काही कालांतराने त्यांनी ती फी पूर्णतः आकारत नव्हते, ते इग्नोर करायचे की तुमची फी आम्ही माफ करतो, पण आता पुन्हा चालू केलेली आहे. तर असे बँकांना पॉवर्स दिले पाहिजेत की तुम्ही फी आकारू नका. एखादा उद्योग चांगला आहे, एखादा उद्योग चांगला एमर्जिंग आहे, एखादा स्टार्टअपने सुरू केला आहे, म्हणजे केस टू केस जरी झाली तरी हरकत नाही आहे, हे सर्वसामान्य न करता. तो एक मुद्दा आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे सिक इंडस्ट्रीज. आज महाराष्ट्रात सुद्धा पॅन्डेमिकनंतर बऱ्याच सिक इंडस्ट्री आहेत. माझी अशी एक विनंती आहे की मुंबईमध्ये तुमच्या उपलब्धीनुसार एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर्स आणि GM, क्रेडिट GM आणि MSME GM ह्यांची मी मागणी तुम्हाला गेल्या 3-4 महिन्यापासून करतो आहे. एक राऊंड टेबल मीटिंग करण्याची गरज आहे. मी भारतात लीडिंग ऑर्गनायझेशन ज्या आहेत, कारण मी फेडरेशन ऑफ इंडियन SME असोसिएशन प्रेझेंट करतो, तो 6,000 संस्था त्याच्या अंतर्गत आहे, ज्या की नॅशनल, स्टेट आणि रिजनल लेवलला काम करतात. त्याच्या अनुषंगाने त्या फक्त MSMEसाठी बघतात. मग त्यात सगळ्या प्रकारचे इंडस्ट्रीज येते. तर आपण त्यातल्या 20-1 जणांना बोलू जेणेकरून त्यांचे प्रश्न त्यांना मांडतील. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तुमची ज्या वेळेला MD CEO बरोबर मिटिंग होते FMकडे, त्यावेळेस जरा पॉलिसी, त्यावेळेला आपलं इंडियन इकॉनॉमिक ग्रोथ किंवा आपल्याला ग्लोबल कशा पद्धती केलं याच्यावर, पण मुख्यतः करून MSMEच्यावर करण्यासाठी माझी एक विनंती राहील की तुम्ही एक मिटिंग आयोजित करावी मुंबईमध्ये.
हा एक मुद्दा. आणि दुसरी गोष्ट, मराठवाड्यामध्ये इंडस्ट्री कशी वाढली पाहिजे, कारण आज मराठवाडा इंडस्ट्री असो समिट आपण घेतो आहे, आणि या अनुषंगाने कशा प्रकारे आपण जर यावर लक्ष दिलं तर मला वाटतं आहे कशा पद्धतीने आपल्याला यामध्ये जास्त लक्ष देता येईल आणि कशा प्रकारे परदेशातून येणारे SME उद्योग किंवा मिड कॉर्पोरेट यांना इथे आणता येईल. हा एक आपण मागे एकदा बोललो तो विषय, ह्यावर सुद्धा आपल्याला बोलण्याची गरज आहे आणि एक प्लॅनिंग करणं गरज आहे. कारण इथे मी पाहिलं बऱ्याच वेळेला इन्व्हेस्टमेंट मराठवाडा, इन्व्हेस्टमेंट संभाजीनगर कार्यक्रम होतात, पण आउटकम किती होतं आहे त्यावर जरा बघण्याची गरज आहे. यामध्ये आम्ही चेंबर म्हणून किंवा महाराष्ट्र इंडस्ट्री डेव्हलपमेंट असोसिएशन म्हणून आम्ही एक अशी मदत करू शकतो की जे परदेशातने इन्व्हेस्टर येतात त्यांना आपण इथे विशेषतः करून एक 10-12 सेक्टरसाठी आणू शकतो. तुम्हाला कल्पना असेल की स्कोडा कंपनी जेव्हा आली आणि त्या MD भेटायला आले ते मला भेटले ताजमध्ये. मला म्हणाले, आय एम वेटिंग फॉर अपॉइंटमेंट विथ द आपले गोपीनाथरावजी मुंडे. म्हटलं, वाय यू नीड अपॉइंटमेंट, कम अलॉंग विथ मी. तेव्हा मी त्यांना घेऊन गेलो आणि आज स्कोडा कंपनीचे इथे तुमच्याकडे सुरुवात झाली. तेव्हा त्यांनी सांगितले फ्रीमध्ये मला जागा द्या. म्हणजे फ्री देणार नाही, पण तुम्हाला कन्सेशनमध्ये देऊ. फक्त एका आठवड्यामध्ये त्यांना सांगितलं की आमच्या सप्लायर्सकडनं माल तुम्ही घ्यायचा. ह्या ज्या मोठ्या कंपन्या आहेत त्यांच्याकडनं बाइंडिंग करून घ्यायचं की आमचे जे SMEs आहेत, कारण या भागामध्ये जो काही तरुण वर्ग आहे शिक्षण घेतो आणि स्वतः इथे उद्योग सुरू करतो, त्यांना इथे बिझनेसच्या संधी मिळायला पाहिजेत. तर माझी अशी विनंती आहे की आपण यावर लक्ष घालावं आणि आपण सातत्याने तुमच्याशी फॉलोअप करून वेगवेगळे प्रश्न मांडत राहू. माझा एकच उद्देश आहे की SME सेक्टरला कशा प्रकारे आपण एम्पॉवर करू शकतो, त्यांना कसं स्ट्रेंथन करू शकतो. आणि मगाशी मी म्हटलं की SME बँक आहे ते SMEs आहेत आणि SME आहे ते इंडिया आहे. SMEs इंडियाचा ग्रोथ पूर्ण करू शकतो. ऑनरेबल प्राईम मिनिस्टरने जे आपल्याला टार्गेट दिलेलं आहे $5 ट्रिलियन US याचं, ते आपल्याला पूर्ण करण्यासाठी MSMEs करू शकतात. माझी अशी विनंती आहे की आपलं सहकार्य, आपलं मार्गदर्शन आणि सातत्याने MSMEचे जे काही प्रश्न असतील ते आपण तुमच्या लेवलला, वरच्या लेवलला नेऊन जर सोडवलं तर मला वाटतं आहे येणाऱ्या 2024च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत आणि तुम्हालाही आणि आमच्या मोदी साहेबांनी हात बळकट करण्यासाठी MSMEs मदत करू शकतात. एवढं बोलून माझं त्यामुळे 2 शब्द संपवतो आणि मी आपल्यास विनंती करतो की या कार्यक्रमाचं आपण उद्घाटन करावं. आरोग्यं धनसंपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते. दिव्या दिव्यारे दीपत्कार कानी कुंडल मोतीहार दिव्याला पाहून नमस्कार. Felicitate Honorable Minister Dr. Bhagwat Karadji by presenting the bouquet. I'll request Sri Chandrakant Salunke to present the bouquet to Vivek Deshpande ji, Chairman and Managing Director, Rudrani Infrastructure Limited. I'll request Hemant Kher, Deputy General Manager, Bank of India, to come on the stage. I'll request Dr. Bhagwat Karad sir to present a bouquet to Mr. Hemant Kher sir. I'll request Anand Agarwal ji to please come on the dais. मदद करना है. मुझे बोले ना साहब. Sir, बोलिए. Yes sir. We want to help this. I'll request Kushnuma Khan to please join on the stage. Sir, madam is a professional lawyer and she is helping industry for the Samadhan portal. Those MSMEs are not getting the funds from the big corporates. She is fighting for those accounts. Welcome to our city, madam. Now I'll request Sri Vivek Deshpande ji, Chairman and Managing Director, Rudrani Infrastructure Limited, to say few words. Over to you, sir. डायसवर उपस्थित भारत देशाचे अर्थराज्यमंत्री आणि आमचे गाईड फिलॉसॉफर माननीय डॉक्टर भागवतजी कराड, माझे गेल्या 25 वर्षापासून असलेले मित्र माननीय चंद्रकांतजी साळुंके, बँक ऑफ इंडियाचे माननीय खेर आणि इथं जमलेले सगळे उद्योग करणारे MSMEचे सगळे मेंबर
आणि इतर सर्व उपस्थित मंडळी, खरं म्हणजे पहिल्यांदा चंद्रकांतजी साळुंकेंना मला धन्यवाद दिले पाहिजे. साळुंके माझे मित्र गेल्या 25 वर्षापासून आहेत आणि एका अर्थाने ही इन्करेज मी टू डू द बिग बिझनेस. मी ज्यावेळेस एक 5-10 कोटीचा बिझनेस करायचो तर त्यावेळेस ते नेहमी म्हणायचे की विवेकजी, कारण आम्ही गोपीनाथराव मुंडेंच्या माध्यमातून त्यांची ओळख झाली आहे, ते म्हणाले तुमचे इतके मोठे कॉन्टॅक्ट आहे तर तुम्ही काही 1000 कोटीत बिझनेस करायला पाहिजे. आणि ऑलवेज ही वॉज आस्किंग मी द फिगर, आणि ड्यू टू हिज इन्करेजमेंट, कॉन्स्टंट इन्स्पिरेशन, आय एम व्हेरी हॅपी टू शेअर विथ यू दॅट रिअली आय टर्न इन टू 1000 crore बिझनेस विथ द हेल्प ऑफ दिस पीपल. आणि साळुंकेची योगायोगाने मला आत्ताच ह्याच्यासाठी आठवण झाली होती की आत्ता जे पॅलेस्टाईनचं युद्ध चालू आहे तर तिथं मंत्री नसलेले आम्ही दोघंच होतो की ज्यावेळेस तिथल्या प्रधानमंत्र्यांनी आम्हाला जेवण ठेवलं होतं आणि महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री जोशी साहेब होते त्यावेळेस, आणि आम्ही चर्चाही करतो तर तो भाग पूर्ण समोर. आणि तिथं झालं असं की आम्ही तिथून आलो आणि आल्यानंतर टी व्हीवर बघत होतो तर युद्ध चालू होतं आणि जोशी सर म्हणाले अरे आत्ताच आपण तिथून आलो. म्हणजे अशी तिथली युद्धाची परिस्थिती तेव्हापासून होती. खरं म्हणजे मला आत्ता एक माननीय प्रधानमंत्र्यांचं भाषण 2022 दिलेलं आठवलं. तर त्यांनी भाषणाची सुरुवात अशी केली होती की उद्यमे नाही सिद्धंती. तर ते म्हणाले की ह्याला मी थोडं मॉडिफिकेशन करतो की म्हणजे उद्योग केल्याशिवाय जसं काही होत नाही तसं MSME शिवाय आत्मनिर्भर भारत होऊ शकत नाही, असं प्रधानमंत्र्यांचं स्टेटमेंट होतं. आणि खरं म्हणजे आत्ता जे आलेलं आपलं सरकार आहे तर त्याचा खूप मोठा फोकस हा MSME सेक्टरवर आहे. हे नावात जरी मायक्रो मीडियम असं जरी असलं, मायक्रो मॅक्रो मीडियम, तर भारताच्या GDPमध्ये आत्ता सध्या MSMEचं कॉन्ट्रीब्युशन हे 30% आहे. आणि एक्सपोर्टमध्ये जे आपलं कॉन्ट्रीब्युशन आहे ते मोर दॅन 48% आहे. आणि आत्ताच एक 3 महिन्यापूर्वी म्हणजे 3 महिन्यापूर्वीचा रिपोर्ट सबमिट झाला, त्याच्यामध्ये आत्ता MSME सेक्टरनं पूर्ण देशामध्ये मोर दॅन 11 कोटीपेक्षा जॉब दिलेले आहेत. त्यामुळं प्रधानमंत्र्यांनी सांगितलं आहे की दिस इज द ग्रोथ इंजिन ऑफ इंडियन इकॉनॉमिक्स. MSME सेक्टर हे आपलं भारताचं ग्रोथ इंजिन आहे. आणि ह्याच्यामध्ये आत्ता ह्या सगळ्या विषयावर माननीय प्रधानमंत्र्यांचं स्वतःचं लक्ष आहे. आणि आत्ता सगळ्या सेक्टरमध्ये तुम्ही बघितलं असेल जर 2021चा GDPचं जर आपण देशात पूर्ण जगाचा बघितला तर आपला भारताचा 8.3 पेक्षा ग्लोबल GDP हा 3.7 3.8च्या आसपास असताना आपण 8.3 क्रॉस केला होता. आणि ह्याचं कारण जे आहे तर हे MSME, ह्यामध्ये असलेले उद्योजक, ह्यामध्ये असलेले एम्प्लॉई, ह्यामध्ये त्यांचं असलेलं कॉन्ट्रीब्युशन, ह्यामध्ये त्यांच्याशी असलेली एंटरप्रिनरशिप, त्यांचं इनोव्हेशन आणि सायन्स त्याला अप्लाय करणं. भारतामध्ये खरं म्हणजे आता प्रत्येक ह्याच्यामध्ये खूप मोठं पोटेन्शियल की ज्याला बँकासुद्धा आपल्या मदत करत आहेत. देशाचे वित्तमंत्री इथं आहेत. बऱ्याच मीटिंग त्यांच्यासोबत मला अटेंड करण्याचा योग दिल्लीमध्ये आला आणि त्यांचंसुद्धा प्रधानमंत्र्यांचं जसं लक्ष ह्या सेक्टरवर आहे तसंच लक्ष माननीय वित्तमंत्री, अर्थराज्यमंत्री ह्या सर्वांचं आहे. आता खरं म्हणजे तुम्ही बघितलं असेल की प्रत्येक सेक्टरमध्ये इंडिया थ्रू MSME डुईंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल. आपलं फार्मास्युटिकल सेक्टर असेल तर आपल्या सगळ्यांना सांगायची गरज नाही की फार्मास्युटिकल सेक्टरमध्ये आत्ता वी आर स्टँडिंग ॲट नंबर 4. आणि जेनरिक मेडिसिनमध्ये UK, US ह्यांची जवळजवळ आपण 25% नीड आपण पूर्ण करतो आहे. आणि जवळजवळ आत्ता 10,000 ह्या नवीन फॅक्टरी आफ्टर कोविड ह्या आलेल्या आहेत. आणि ह्याच्यामध्ये MSMEच्या माध्यमातून खूप मोठा स्कोप आणि ह्याच्यामध्ये बजेट अलोकेशनसुद्धा खूप चांगलं ह्या सेक्टरमध्ये केलेलं आहे. मला तुम्हाला सांगायला अतिशय आनंद वाटतो की ह्या देशाचे प्रधानमंत्री किंवा हे जे सरकार आहे तर ह्याचा एक विशेष फोकस MSME म्हणजे आता दुसरं सेक्टर जर आपण बघितलं
तर स्पेसमध्ये सुद्धा MSMEच्या माध्यमातून खूप मोठी ग्रोथ करण्याचा विचार, संकल्प आणि काम ह्या सरकारने सुरू केलेलं आहे. खरं म्हणजे ज्यावेळेस चंद्रयान 2 एक काही कारणाने साऊथ पोलवर उतरताना फेल गेलं, पण त्याच वेळेस जगाचे डोळे सगळे आपल्याकडे लागले होते आणि माननीय प्रधानमंत्र्यांचं जे विजन आहे ते तुम्ही कौतुक कराल की त्याच वेळेस गगनयान आणि चंद्रयान 3 विषयी माननीय प्रधानमंत्र्यांनी सांगितलं होतं. आणि मला तुम्हाला सगळ्याला सांगायला अतिशय आनंद वाटतो की आता काही दिवसात इस्रो जर नासाच्या पुढे गेलं तर आपल्याला त्याच्यामध्ये आश्चर्य वाटण्याचं कारण नाही, कारण आत्ता ज्या पद्धतीने चंद्रयान आपलं लँड झालं तर त्यांनी जगाचेच डोळे आपल्याकडं बघण्याचे विस्फरलेले आहेत, कौतुकाने आणि भीतीने. आणि ह्याच्यामध्ये जे बजेट अलोकेशन आहे तर आत्ता त्यातल्या आतापर्यंत समजा 2014पर्यंत जर आपण बघितलं आणि 2014 नंतरच्या जर बघितलं तर साधारणपणे 13,600 करोड रुपयाचं R&Dसाठीचं बजेट हे पहिल्यांदा माननीय आपल्या प्रधानमंत्र्यांनी, आपल्या वित्तमंत्र्यांनी, ज्यामध्ये आपल्या डॉक्टर कराड साहेबांचा सुद्धा सहयोग होता, ते केलेलं आहे. तिसरं सेक्टर जे MSMEसाठी मोठ्या प्रमाणात ह्या सरकारने ओपन केलेलं आहे तर ते आहे डिफेन्सचं. डिफेन्समध्ये आतापर्यंत मेजर PSUच काम करत होत्या, पण प्रधानमंत्र्यांनी ह्याची गरज ओळखून बऱ्याच बजेटचं अलोकेशन करून आता सध्या मला तुम्हाला सांगायला अतिशय आनंद वाटतो की जे काही कंपोनंट डिफेन्समध्ये तयार होतात त्यामध्ये 70% प्रायव्हेट कॉन्ट्रीब्युशन आणलेलं आहे. आणि आत्ताच तुम्हाला माहिती असेल की 2022 साली एक डिफेन्सचं मोठं युनिट राजनाथ सिंगजींनी UPमध्ये ते डिफेन्स मिनिस्टर असताना इनॉग्रेट केलं आणि ते पूर्णत्वाच्या दिशेने असून त्याच्यामध्ये खूप मोठी इन्व्हेस्टमेंट आलेली आहे. आणि आत्ता डिफेन्समध्ये सुद्धा FDI, डिफेन्स फार्मास्युटिकल स्पेस, ह्याच्यामधले जर तुम्ही आकडे बघितले तर खरोखरच देश कुठल्या दिशेने प्रगती करतोय हे आपल्याला लक्षात येईल. मला आणखीन एक गोष्ट तुम्हाला सांगायला अतिशय आनंद वाटते की रिन्युएबल एनर्जीमध्ये भारत देशामध्ये अतिशय प्रचंड प्रमाणात काम चालू आहे. म्हणजे आत्ता जर बघितलं तर नियर अबाउट ह्या सेक्टरमध्ये आपण जगामध्ये नंबर 3वर असू. आणि तुम्हाला मला सांगायला अतिशय आनंद होतो की ह्यामधलं जे विजन आहे माननीय प्रधानमंत्र्यांचं, ह्या सरकारचं, तर आत्ता जी आपली इन्स्टॉल कपॅसिटी जी आहे तर ती आहे 140 गॅगाबाईट किलोवॅट. आणि आत्ता आपला जो संकल्प आहे तर 458 अप टू द 2028 असा करण्याचा आपला संकल्प आहे. त्याच्यामध्ये गुजरातमध्ये एक एनर्जी पार्क आत्ता ज्याच्यामध्ये जवळजवळ आतापर्यंतचं अलोकेशन त्याच्यामध्ये 7,200 कोटीपेक्षा अधिक खर्च करून एक आपण पार्क तिथं गुजरातमध्ये तयार करतोय. थोड्याच वेळात तो पूर्ण इन्स्टॉल कपॅसिटीला ऑपरेट होईल. आणि आत्ता हे रिन्युएबल एनर्जी करत असताना इन्व्हायरमेंटलकडे सुद्धा आपल्या देशाच्या पंतप्रधानांचं लक्ष आहे. त्यामुळं एक मोठं पोटॅन्शियल SMEसाठी ॲटोमोबाईल, इलेक्ट्रिकल सेक्टरमध्ये, बॅटरीजमध्ये खूप मोठा स्कोप आपल्याला आत्ता तयार झालेला आहे. त्याच्यानंतरचं आणखी एक महत्त्वाचं सेक्टर की ज्याची जगात चर्चा चालू आहे ते आहे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. आणि त्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समध्ये तुम्हाला सांगायला मला आय एम व्हेरी प्राऊड टू लेट यू नो दॅट 16%, मोर दॅन 16% आपली मॅनपॉवर आहे की जी जगामध्ये अतिशय चांगल्या पद्धतीने ह्या क्षेत्रामध्ये काम करते. टोटल GDPच्या जवळजवळ 8% हे IT सेक्टर आपण कॉन्ट्रीब्यूट करतो आहे. आणि प्रधानमंत्र्यांनी टार्गेट दिलेलं आहे की बिफोर दिस 2024 लोकसभा this GDP in IT sector must go more than 10%. आता देशामध्ये MSMEची परिस्थिती अशी आहे की सरकार देता किती घेशील दो कराने, अनंत हस्ते कमला वराने, अशा पद्धतीने एक सर्व साईडने सरकारने MSME पुढे आलं पाहिजे असा विचार करून खूप मोठ्या गोष्टी केलेल्या आहेत. खरं म्हणजे
आज आपले वित्तमंत्री इथे आहेत, त्यांचे आभार मानले पाहिजेत. कोविडच्या काळामध्ये MSME खूप मोठे प्रॉब्लेम आल्यानंतर अगदी 3 लाख कोटी 20% इमिडिएट राईजचं जो प्लॅन त्यांनी दिला आणि त्यातल्या खूप मोठे MSME रिवायवल झाले, चांगल्या पद्धतीने काम करतायत. पण ह्याच्यामध्ये एंटरप्रेनर म्हणूनही आपण अधिक काम करण्याची गरज आहे आणि बँकांनी ह्याच्यामध्ये सकारात्मक राहण्याची गरज आहे. खरं म्हणजे जी लोन आतापर्यंत बुडाली त्यातली खरंच म्हणजे आपल्या सरकारने खूप मोठी कव्हरही केली, त्याच्यातला योग्य आकडा माननीय वित्तमंत्रीजी सांगतील. पण साहेब, मला तुम्हाला सांगायला आनंद वाटतो की MSME मधली लोन फार बुडाली असा विषय नाही. उशीर झाला असेल, त्याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम आले असतील, पण मुळामध्ये इंटेन्शन ह्या MSME मधले जे एंटरप्रिनर जे असतात तर ते शक्यतो कधीच कर्ज बुडवत नाहीत असा अनुभव आहे. त्याच्यामुळं बँकांनी त्याची पूर्ण रिक्वायरमेंट कशी भागता येईल असा प्रयत्न केला पाहिजे. खरं म्हणजे बऱ्याच दिवसाच्या मैत्रीला परत एकदा साळुंकेंनी वळा दिला आणि ते म्हणाले की डॉक्टर कराड साहेबांनी कन्सेंट दिलेलं आहे. मी म्हटलं की कुठेही जरी असलो तर निश्चित वेळ काढून मी येईन. परत एकदा साळुंके साहेबांचे धन्यवाद. आणि खरं म्हणजे हे छोट्याने तर फार मोठी गाईडलाईन ते देतात, कारण ते मला म्हणायचे की विवेक जे तुमच्यात इतकं पोटेन्शियल आहे, हे काय बँका घेऊन बसला, तुम्ही कुठलं तरी जेवी आणा. आणि ते म्हटले म्हणून मी खरोखरच दिल्लीत गेले. चर्चा केल्यानंतर आत्ता काय झालं की अनफॉर्च्युनेटली काही दिवसासाठी चायनाने बॅन केले चायनाला, तो इश्यू क्लिअर होता ह्या डोकलामच्या ह्याच्यामुळं. तर खरं म्हणजे हे मागे लागल्यामुळं आय बॉट 1 JV फ्रॉम चायना, दोज हू हॅड ओपन मी 450 crores क्रेडिट लाईन. आणि त्या क्रेडिट लाईनवर आम्ही 1000 कोटीची कामही केली आणि त्यांना 150 कोटी प्लस जे काही त्यांच्यावर द्यायला पाहिजे होतं इन्व्हेस्टमेंट रिटर्न ते सुद्धा दिले. आणि आत्ता दे आर रेडी टू ओपन 1000 crore क्रेडिट लाईन. पण त्याच्यामध्ये आत्ता रॉ जे आहे आपलं इंडियन गव्हर्नमेंट चायनीज कंपनीला अजून ओपन करत नाही, त्याचे प्रयत्न चालू आहेत आणि कदाचित ते काही कंपन्यांसाठी होईलसुद्धा. तर आज इथं तुम्ही सर्वांनी वेळ काढलात, 1-4-5 तास ह्या गोष्टीवर मंथन होणार आहे आणि मला निश्चित खात्री आहे की भविष्यात ह्याचा खूप मोठा उपयोग MSME सेक्टरला, बँकांना आणि आपणा सर्वांनाच होणार आहे. धन्यवाद. धन्यवाद देशपांडे साहेब. चायनाकडून मिळत नसेल तर तुम्ही साळुंके साहेबांशी बोलून जर इतर कुठल्या देशामधून सुद्धा जेवी आणू शकाल, त्यात काही शंका नाही आहे. सर, 1-2 गोष्टी होत्या माननीय मंत्री महोदयांना बोलवायच्या अगोदर. एक तर सर CGT SMEची जी फी आहे त्याच्यामध्ये गव्हर्नमेंट जी आहे 75% गॅरंटी देते. जी 25% गॅरंटी आहे ती साळुंके साहेबांनी एक विनंती केली होती स्टेट गव्हर्नमेंटला की CGT SMEची जी फी आहे फी वेगळी आणि जी गॅरंटी जी देतं CGT SMEला गव्हर्नमेंट 75% देतं. उद्या उठून काही लोन डुबलं तुमचं तर 75% गव्हर्नमेंट त्याची गॅरंटी देतं. 25% जो पार्ट आहे तो स्टेट गव्हर्नमेंटनं बेअर करावा अशी मागणी आहे आपली. ते जर झालं तर बँका अधिक सुलभतेनं MSMEसाठी फायनान्स करू शकतील. आणि अशी सुविधा बाकी सगळ्या राज्यामध्ये आहे, आपल्या राज्यामध्येच नाही आहे. दुसरी आणखी असा मुद्दा होता की सर काही अकाउंट्स NPA होतात. अकाउंट NPA झाल्यानंतर त्यांना कोणी फंडिंग करत नाही. आपण 5 वर्षामध्ये 5 वर्षामध्ये तुम्ही फंडिंग करतो पण हो, पण तरीसुद्धा बँका त्यांना सपोर्ट करत नाहीत. माझं मत असं आहे की प्रायव्हेट बँका ज्या आहेत, प्रायव्हेट बँकांच्याकडे एक सेपरेट व्हर्टिकल आहे स्ट्रेस असेट मॅनेजमेंट आणि स्ट्रेस असेटला फंडिंग करण्याचं. स्ट्रेस असेटसाठी इव्हन पब्लिक सेक्टर बँकमध्ये आहे सेपरेट व्हर्टिकल, पण त्याच्यामध्ये खूप चांगल्या प्रकारे कार्य करणं गरजेचं आहे. हो, कन्सिडर करत नाहीत. म्हणजे NPA मधून बाहेर पडला, त्यानं पैसे सगळे भरले, NPA मधून बाहेर पडला, त्याच्यानंतर त्याला फंडिंगची गरज असते, त्यावेळेला कोणी हात देत नाही त्याला, कारण त्याचा बॅकग्राऊंड NPAच आहे. तो धंदा चांगला करतोय, बिझनेस चांगला करतोय, ट्रॅक रेकॉर्ड चांगला आहे, पण त्याला फंडिंग होत नाही. त्यासाठी फंडिंग करणं एक गरजेचं आहे. आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे ज्या कंपन्यांचा टर्नओव्हर एक 5 करोड आहे त्या कंपन्यांना जर काही स्ट्रेस असेल आणि त्यांनी स्वतःहून जर मागणी केली बँकांना की तुम्ही आम्हाला रिस्ट्रक्चरिंग करून द्यावं, तर त्याच्यामध्ये कसं होतं की बँका म्हणतात की RBIच्या गाईडलाईन नाहीत, आम्ही रिस्ट्रक्चरिंग करून देऊ शकत नाही आहे. पण विदाऊट गाईडलाईन जर कोणीही MSME मागत असेल किंवा मग आम्हाला रिस्ट्रक्चरिंग करून द्या, तर ती एक विंडो रिस्ट्रक्चरिंगची MSMEला ओपन करून द्यावी, जेणेकरून अकाउंट NPA होणार नाहीत आणि ते अकाउंट स्ट्रेसमध्ये जाणार नाहीत आणि उद्योग बंद पडणार नाहीत. मी आपणास विनंती करतो की आपण उद्योजकांना मार्गदर्शन करावं. आज छत्रपती संभाजीनगर
या ऐतिहासिक शहरामध्ये मराठवाडा इंडस्ट्रीज अँड SME समिटच्या उद्घाटन प्रसंगी व्यासपीठावर उपस्थित असलेले श्री चंद्रकांत साळुंके साहेब, फाउंडर अँड प्रेसिडेंट महाराष्ट्र इंडस्ट्री डेव्हलपमेंट असोसिएशन अँड SME चेंबर ऑफ इंडिया, त्याचप्रमाणे व्यासपीठावर उपस्थित असलेले दुसरे प्रमुख पाहुणे माननीय विवेकजी देशपांडे, चेअरमन अँड मॅनेजिंग डायरेक्टर रुद्राणी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ज्यांची आज वेगवेगळ्या सेशन्समध्ये जे आपणाला SMEला मार्गदर्शन करणारे आहेत असे बँक ऑफ इंडियाचे अधिकारी श्री हेमंत खेरजी, डेप्युटी जनरल मॅनेजर बँक ऑफ इंडिया, त्याचप्रमाणे श्री ललिता कोलते, एरिया सेल्स मॅनेजर टाटा AIA लाईफ इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, तिसरे मार्गदर्शक श्री गजानन शिर्के, फ्रँचायझी मॅनेजर वारी एनर्जी, आणि सर्व डेलिगेट्स बंधू आणि भगिनींनो, मी सर्वप्रथम आमचे मित्र चंद्रकांत साळुंकेजी यांचं मनापासून अभिनंदन करणार आहे. त्यांनी एकतर मराठवाड्याच्या उद्योगासाठी या ठिकाणी समिट घडवून आणलं आणि वेगवेगळ्या विषयावर चर्चा करून SMEला आणखी प्रोग्रेस कशी करता येईल त्यासाठी मार्गदर्शन केलं, म्हणून मी त्यांचं मनापासून अभिनंदन करेन. आणि दुसरं अभिनंदन, मागच्या 30 वर्षापासून मी त्यांना ओळखतो. त्यांना माहीत नसेल एखाद्या वेळेस, पण मला आठवतं आहे मी त्यावेळेस फक्त नगरसेवक असेल 96-97ला. तर आणि माननीय मुख्यमंत्री मनोहरजी जोशी होते, माननीय उपमुख्यमंत्री गोपीनाथजी मुंडे साहेब होते, आणि यांच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातले इंडस्ट्रीज म्हणून एक कार्यक्रम रामामध्ये झाला होता आणि त्यावेळेस तुम्ही त्या कार्यक्रमाचे प्रमुख होतात. म्हणून मी तेव्हापासून म्हणजे आज 30 वर्षापासून सातत्याने इंडस्ट्रीजचा विकास कसा होईल, इंडस्ट्रीचे प्रॉब्लेम कसे सॉल्व्ह होतील, इंडस्ट्रीच्या एक्सपोर्ट कसं वाढेल, त्यांच्या अडचणी सॉल्व्ह कशा करता येतील म्हणून सातत्याने ते प्रयत्न करतात. मुंबई असू द्या, दिल्ली असू द्या, कुठेही असा प्रोग्राम असला, मी ज्या ज्या वेळेस गेस्ट म्हणून गेलो त्या वेळेस साळुंके साहेब मला भेटले आणि आम्ही चर्चा करत असतो. बरोबर आहे. तर म्हणून असं सातत्यानं रात्रंदिवस इंडस्ट्रीजच्या, स्मॉल इंडस्ट्रीजच्या अडचणीसाठी प्रयत्न करणारे माननीय चंद्रकांतजी आहेत, म्हणून त्यांचं मी अभिनंदन करतो. आज आपण इथं वेगवेगळ्या MSMEचे प्रॉब्लेम्स काय आहे त्याच्यावर चर्चा करणार आहात. त्याचबरोबर MSMEला बँकिंग प्रॉब्लेम्स काय आहेत, इन्शुरन्सचे प्रॉब्लेम काय आहेत, एक्सपोर्टचे काय प्रॉब्लेम आहेत, ह्या विविध तज्ज्ञाकडून आपणाला मार्गदर्शन मिळणार आहे. पण मी एक केंद्र सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून, मराठी समजते ना सगळ्यांना? खेर साहेब समजताय क्या? यू अंडरस्टँड ऑर नो? मी महाराष्ट्रीयनच आहे. काय म्हणताय? हां ठीक आहे. मला तुमची म्हणजे बँक अधिकाऱ्यांचीच काळजी आहे, कारण ते कुठे इकडे ते सर्व देशातले असतात, बाकी तर उद्योजक आमचेच आहेत. तर हे सर्व सांगत असताना मला आनंद वाटतो की माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये भारत एक विकसित राष्ट्र बनतं आहे. आणि विकसित राष्ट्र बनवताना जर तुम्ही 2014 पूर्वीचा भारत पाहिला असेल आणि 2014 नंतरचा भारत, 2014 पूर्वीच्या भारताची आपली प्रतिमा काय होती? एक देश ज्या देशामध्ये भ्रष्टाचार बोकाळलेला आहे 2014च्या अगोदर. पण आता ह्या 2014मध्ये केंद्र सरकारमध्ये भ्रष्टाचाराचा लवलेशसुद्धा नाही. देर इज नो करप्शन इन द केंद्र सरकार. नंबर 1. नंबर 2, एक देश ज्या देशामध्ये आतंकवाद पसरलेला आहे. आतंकवादी कुठूनही यायचे, कुठेही हमला करायचे आणि निघून जायचे. पण 2014 नंतरचा भारत जर पाहिला असेल तुम्ही, तर या 2014च्या नंतरच्या भारतामध्ये आतंकवादचा हमला झाला नाही. जो काय सीमेवर झाला होता तर त्याला
जशास तसं किंबहुना त्याहीपेक्षा जास्त उत्तर दिलं आणि आपण सर्जिकल स्ट्राईक करून पाकिस्तानचे POK मधले जे आतंकवादी स्थळ ते उद्ध्वस्त केले, एअर स्ट्राईक केला. आणि तिसरा, एक गरिबांचा देश, गरीब लोक आहेत, इथं काही नाही, सगळं अंधाधुंदी आहे, असं एक आपलं पिक्चर होतं, म्हणून सन्मान काही नव्हता. पण आता एक प्रोग्रेसिव्ह देश, विकसित होणारं राष्ट्र, एक चांगलं फ्युचर असलेलं राष्ट्र असं भारताकडं पाहिलं जातं. म्हणून भारताचं तस्वीर आणि तकदीर दोन्ही गोष्टी माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहेबांच्या नेतृत्वात बदलत आहे, हे मला तुमच्यासमोर सांगताना आनंद होतो. आज मला कल्पना आहे MSME बद्दल इतर आपण बोलणार आहोत. MSMEचे प्रॉब्लेम्स साळुंके साहेब असतील, त्यांचे सहकारी यांनी सांगितलेले आहेत. आणि त्यावेळेस मला सांगताना असं वाटतं आहे, जसं विवेकजींनी सांगितलं की आत्मनिर्भर भारत जर बनवायचा असेल तर MSME विल प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. आज आपल्या इकॉनॉमीमध्ये 2 फॅक्टर्स महत्त्वाचे आहेत ज्याच्यामुळे आपली इकॉनॉमी वाढती आहे. एक ॲग्रिकल्चर सेक्टर आणि दुसरं जर काय असेल तर ती MSME. आणि MSME आज आपली इकॉनॉमीची विकास, इकॉनॉमी वाढते. कशामुळे वाढते? कारण कोविडच्या काळामध्ये जे माननीय मोदी साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये जे आपण निर्णय घेतले त्या निर्णयामुळे आपली इकॉनॉमी वाढते. उदाहरण सांगायचं असेल तर MSME टिकावी म्हणून समजा इमर्जन्सी क्रेडिट लाईन गॅरंटी स्कीम बँकेच्या माध्यमातून सुरू केली. इमर्जन्सी ECLGS. त्या ECLGSमध्ये सरकारने बँकेला गॅरंटी घेतली, बँकेवर बोजा टाकला नाही, बँकेची गॅरंटी सरकारने घेतली आणि 20% लोन विदाऊट कोलॅटरल विथ इन्क्रीज मोरटोरियम पिरियड हे दिलं. आणि म्हणून MSME टिकल्या. जवळजवळ 20-21 लाख कोटीचं आत्मनिर्भर पॅकेज डिक्लेअर केलं होतं, पण त्यातलं MSMEचं जर पॅकेज असेल तर ते 3.5 लाख कोटी होतं. आणि त्याच्यानंतर पिरियडही वाढवला, कारण नंतर आम्ही इवन आफ्टर कोविड ज्यावेळेस अशा प्रकारच्या ऑर्गनायझेशनच्या बैठका झाल्या त्यावेळेस MSMEची मागणी होती आणि 2022 मार्चपर्यंत आपण त्याचा पिरियडसुद्धा वाढवला होता. त्याच्यामुळे MSMEला फायदा झाला. त्याहीपेक्षा दुसरे सेक्टर जे होते हॉस्पिटॅलिटी सेक्टर, कारण बजेट परफॉर्म करत असताना मी राज्यमंत्री असल्यामुळे सगळ्या मिटिंगमध्ये मी होतो. तर हॉस्पिटॅलिटी सेक्टर्स, सर्व्हिसिंग सेक्टर्स, एक्झाम्पल हॉटेल्स बंद होते, त्यांना सर्व्हाव कसं करायचं म्हणून त्यांनासुद्धा आम्ही बजेटमध्ये 50,000 कोटीचं प्रोव्हिजन केलं होतं. आणि त्यासुद्धा हॉटेल्सला आम्ही मदत केलेली आहे, म्हणून त्यासुद्धा सेक्टर्स आता चांगले विकास करत आहेत. MSMEसाठी आमच्या केंद्र सरकारने बरेच निर्णय घेतले. म्हणजे ट्रेड्स, म्हणजे इनवाईस झाल्यानंतर सुद्धा आपणाला त्या इनवाईसवर पैसे मिळू शकतात, हा महत्त्वाचा निर्णय. त्याहीपेक्षा आपण आपल्या भाषणात बोललात, MSME ज्या लार्ज कॉर्पोरेट काम करून घेतात, त्यांचं काम करतात, पण काम केल्यानंतर जे काय त्यांचं ॲग्रीमेंट असेल ते 2 महिने किंवा 3 महिने जे ॲग्रीमेंट असेल त्याप्रमाणे कॉर्पोरेट सेक्टर त्यांना पैसे देत नाही. इकडं दाखवत होतं की आम्ही पैसे यांचे द्यायचे किंवा जे काय असेल ते. पण बजेटमध्ये मागच्या निर्णय घेतला की 45 दिवसामध्ये कॉर्पोरेटनी पैसे दिले पाहिजे, हा निर्णय घेतला. त्याहीपेक्षा पुढे जाऊन 45 दिवसात नाही दिले तर ज्या काय फॅसिलिटीज त्यांच्या बॅलन्स शीटला आहेत त्या त्यांना मिळणार नाही, हा बजेटमधला निर्णय. म्हणून कॉर्पोरेट सेक्टरला सुद्धा इनडायरेक्टली वॉर्निंग दिलेली आहे की MSMEला तुम्ही मदत करा. MSME हा आपल्या इंडियन इकॉनॉमी ग्रोथचा पाठीचा कणा आहे. इट इज अ रीड ऑफ आवर इकॉनॉमी. आणि या माध्यमातून मला आपल्याशी सांगायचं वाटतं की जसं विवेकजींनी सांगितलं की 30% GDP इज फ्रॉम MSME आणि 11 कोटी जनतेला जर रोजगार मिळाला असेल तर ते MSMEच्या माध्यमातून मिळाला. म्हणून MSME प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन डेव्हलपिंग द इकॉनॉमी ऑफ आवर कंट्री. आता आपल्या देशाचा इकॉनॉमीचा जर ग्राफ पाहिला आणि जर डेव्हलप कंट्री चायना असेल, अमेरिका असेल, जपान असेल, जर्मनी असेल,
यांच्याशी जर कम्पेअर केलं तर आवर ग्राफ इज मोर अहेड ॲज कम्पेअर टू दिस डेव्हलप कंट्री. का? कारण कोविडच्या काळात जे घेतलेले निर्णय होते त्या निर्णयामध्ये आपण फुकटात एखादी वस्तू दिली नाही, भले थोडा त्यांच्याकडून वेळ लागला, पण दुसऱ्या देशाने एकदम वाटून टाकले, अनुदान दिलं फुकटमध्ये, आणि त्यामुळे त्यांचा इकॉनॉमी अजूनही सुधरत नाही. हे करत असताना आज मला आपल्यासमोर प्रेझेंट करायला जसं सांगितलं पूर्वीच्या वक्त्याने की आपली इकॉनॉमी 2014मध्ये 10व्या नंबरवरती होतो. देशाचे तत्कालीन प्रधानमंत्री इकॉनॉमिस्ट होते आणि त्यांच्या काळामध्ये 2004 ते 2014 आपली इकॉनॉमी 11व्या नंबरहून 10व्या नंबरला आली. पण प्रधानमंत्री मोदी साहेबांच्या नेतृत्वात आपली इकॉनॉमी 10व्या नंबरहून 5व्या नंबरला आली आणि त्यांनी सांगितलं की येणाऱ्या काळामध्ये आम्हाला आमच्या इकॉनॉमीला आम्हाला 3ऱ्या नंबरला आणायचं आहे. आम्हाला जपान आणि जर्मनीच्या पुढं जायचं आहे. अमेरिका आणि चायनाची इकॉनॉमी मोठी आहे, तिथपर्यंत जायला वेळ लागेल, पण येणाऱ्या 2-4 वर्षामध्ये आम्हाला 3rd लार्जेस्ट इकॉनॉमी बनवायची. आणि ते जर करायचं असेल तर मला असं वाटतं की पहिला सेक्टर हा MSME राहील, SME राहील, त्याचबरोबर ॲग्रिकल्चर सेक्टर राहील. म्हणून या 2 सेक्टरला गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया नेहमीच झुकतं माप देणार, ह्याच्याबद्दल काही शंका बाळगायची काही कारण नाही. याबद्दल मी फायनान्स बघतोय, विशेषतः बँक्स बघतोय, आमचे बँकचे अधिकारी इथं बसलेले आहेत. त्या काळातला आपण जर NPA पाहिला तर तो NPA वाढत 11.5 पर्यंत गेला होता. पण आज बँकेचा NPA पर्टिक्युलरली पब्लिक सेक्टर बँक्स ज्या गव्हर्नमेंटच्या स्कीम्स लॉन्च करतात, अर्थात प्रायव्हेट सेक्टरसुद्धा करतात, प्रायव्हेट सेक्टर बँकचा तर NPA कमी आहे, पण पब्लिक सेक्टर बँकचा सुद्धा NPA इट इज ओनली अप टू 3.5 to 3.75 इतका कमी NPA झालेला आहे. आणि बँकेचं प्रॉफिट जर पाहिलं तर 1,04,000 कोटीचं प्रॉफिट यावेळेस बँकेला झालं आहे. तर हे करत असताना एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे फोन बँकिंग बंद आहे. फोन बँकिंग म्हणजे उद्या चेअरमननी सांगितलं खाली लोन द्या म्हणून आमचे खेर साहेब काही लोन देणार नाही, चेअरमन सांगणार नाहीत. पण समजा मी मंत्री आहे, खेरनं सांगितलं तुम्ही लोन द्या, तर ते देणार नाही. इट इज नॉट अलाउड. म्हणजे मला सुद्धा इन्स्ट्रक्शन्स आहेत आणि त्यांना सुद्धा सांगितलं आहे की यू डू ॲज पर द रूल्स, वी हॅव टू फॉलो द रूल्स. आणि रूल्स फॉलो केल्यामुळे सध्या फोन बँकिंग बंद आहे. सर्व नियम पाहून कर्ज दिलं जातं आणि कर्ज देत असताना सुद्धा बँकेच्या जे अधिकारी आहेत त्यांनासुद्धा अगोदर ही रिस्क घेत नव्हते अधिकारी, त्यांनासुद्धा इमिजिएट त्यांच्यावर ॲक्शन केली जायची. 1 स्टेप अहेड. समजा काही डाऊट आलाच तर त्याच्यावर ताबडतोब न ॲक्शन घेता 1 स्टेप अहेड. समजा ते AGM असेल तर GM असेल तर समजा ED किंवा CGM असं त्यांच्या 1 स्टेप अहेड चौकशी केली जाते आणि मगच त्याच्यावर निर्णय घेतला जातो. म्हणून बँक कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्यांना सुद्धा ह्याच्यामध्ये आपण हे दिलेलं आहे. MSMEच्या बद्दल मला सांगायचं असेल तर विवेकजींनी सांगितल्याप्रमाणे फार्मा सेक्टरमध्ये अत्यंत आपलं चांगलं काम आहे. फार्मा असेल, डिफेन्स असेल, इस्रो असेल, ॲग्रिकल्चर असेल, प्रत्येक सेक्टरमध्ये वेगवेगळं काम आहे आणि वेगवेगळ्या प्रकारचं मदत आपण केली जाते. मला एक सांगायचं आहे की याविषयी जे कोणी बँकेचं मोठं कर्ज घेऊन पळून गेले ते 2014च्या अगोदरचे आहेत. 2014 नंतर असला एकही केस झाली नाही. पेपरला येत आहे काहीतरी, तसं नाही आहे. मी बँक्स पाहतो, त्याहीपेक्षा म्हणजे मुद्दाम विरोधक कन्फ्यूज करतात जनतेला. रिटर्न ऑफ आणि वेव ऑफमध्ये रिटर्न ऑफ लोन जरूर करते, ते बँक करतात, बँकेचा अधिकार आहे. रिटर्न ऑफ लोन करायचा हा बँकेचा अधिकार आहे. पण सरकारच्या माध्यमातून आणि बँकेच्या माध्यमातून एकसुद्धा लोन वेव ऑफ केलेलं नाही, कुणाला 1 पैसासुद्धा माफ केलेला नाही. मी जबाबदारीने सांगतोय, कारण पार्लमेंटमध्ये उत्तर देणारा मीच मंत्री आहे. म्हणून रिटर्न ऑफ जरूर केलं आहे. आणि रिटर्न ऑफ का केलं जातं? बँकेची बॅलन्स शीट चांगली व्हावी, बँकेला टॅक्समध्ये बेनिफिट मिळावं, म्हणून बँकेचे अधिकारी, बँकेचे बोर्ड जे बँक चालवतात, गव्हर्निंग बोर्ड जे असतात तर ते रिटर्न ऑफ करतात. पण रिटर्न ऑफ जरी लोन केलं तरी त्यांच्यावरची कारवाई चालूच राहते आणि लोन वसूल कसं करता येईल हे ही स्वायत्ता आहे बँकेला. म्हणून बँकसुद्धा सर्व हे काम करत असते. आता विषय आहे की
आम्हाला 2-3 मागण्या केलेल्या आहेत की त्याच्यामध्ये जसं क्रेडिट देत असताना बऱ्याच स्कीममध्ये 75% सेंट्रल गव्हर्नमेंट गॅरंटी देते आणि 25% स्टेट गव्हर्नमेंटने द्यावी, ही चांगली गोष्ट आहे. आणि उलट आपल्या MSME हे करण्यासाठी तुम्ही जर निवेदन तयार केलं तर आपण आपले CM DCM साहेबांना भेटून आपण सर्व मागणी करू. कारण आपल्या MSME जर महाराष्ट्रात विकसित करायच्या असतील तर 25% स्टेट गव्हर्नमेंटने गॅरंटी घेतली पाहिजे. मी सुद्धा याच मताचा आहे आणि त्यासाठी नक्कीच आपण एक निवेदन करून चीफ मिनिस्टर साहेबांना आणि डेप्युटी चीफ मिनिस्टर साहेब जे दोन्ही डेप्युटी यांच्याशी बैठक करून त्यामध्ये आपणाला हे करता येईल. दुसरा विषय आहे NPA झाल्यानंतर सध्या 3 वर्षापर्यंत परत लोन मिळत नाही. हे मात्र खरं आहे, हे खरं आहे. पण ह्याच्यासाठी मी तुमच्यासमोर काही बोलू शकणार नाही. ही पॉलिसी डिसिजन आहे, आम्हाला ते पॉलिसीमध्येच ठरवावं लागेल. आणि तिसरं रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द लोन, रिस्ट्रक्चरिंग और म्हणजे एव्हरग्रीनिंग ऑफ द लोन. हे एव्हरग्रीनिंग ऑफ द लोन हे जे होतं ह्याच्यामुळंच बँका म्हणजे डबघायला येत होत्या. आणि केंद्रानेच केलेला कायदा आहे की रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द लोन इंडिव्हिज्युअल केस तो बँकेने निर्णय घ्यावा. पण सरकार ह्याच्यामध्ये इंटरफेस करत नाही. त्या माणसाचं त्या उद्योगपतीचं कसं काम आहे, किती त्यांचा बँकेशी व्यवहार आहे, कसा आहे ते बँक निर्णय घेते. म्हणून या 2-3 गोष्टी ज्या इथं चर्चेला आल्या त्या महत्त्वाच्या आहेत. मला या प्रसंगी एकच सांगायचं आहे की मराठवाडा हा मागासलेला भाग आहे आणि आम्ही मराठवाड्याचे आहोत. म्हणून मराठवाड्यामध्ये इंडस्ट्री याव्यात म्हणून आम्ही सातत्यानं प्रयत्न करतो आहे. पर्टिक्युलरली सोलार इंडस्ट्री असेल, शेतकऱ्याचं उत्पन्न नाही आहे, जिथं जमिनी पडीक पडलेल्या आहेत तिथं जर तुम्ही जमीन जरी दिली तर मंथली तिथं इन्कम चालू होतं. महाराष्ट्र शासनाची आणि केंद्र शासनाची स्कीम्स आहे. माननीय विवेकजी यांनी सोलार सिस्टीमबद्दल सांगितलं तर सोलार सिस्टीमबद्दल मला तुमच्यासमोर प्रेझेंट करायला आनंद होतो आहे की आम्ही जायकवाडी धरण हे जवळजवळ 80,000 एकरचं धरण आहे आमच्याकडे. त्याच्यावरती आम्ही फ्लोटिंग सोलार टाकतो आहे आणि NTPCच्या माध्यमातून 10,000 एकरवरती जवळजवळ 10,000 कोटी 2,000 मेगावॅटचं आम्ही सोलार प्लॅनचं आम्ही फ्लोटिंग सोलारचा आम्ही प्लॅन टाकायचं आमची तयारी झालेली आहे. आम्हाला NOC मिळाली, त्यांचं सर्वे झालेला आहे. फक्त सेंट्रल गव्हर्नमेंट आणि केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार याचा आता ठराव या आठवड्यामध्ये होईल. तर एकंदरीत सगळ्या क्षेत्रामध्ये ॲग्रिकल्चर सेक्टर असेल, इंडस्ट्री असेल, MSME असेल, हेल्थ असेल, टुरिझम असेल, डिफेन्स असेल, इस्रो असेल, प्रत्येक सेक्टरमध्ये रिफॉर्म्स करण्यावरती प्रधानमंत्री मोदी साहेब गव्हर्नमेंटचा खूप रोल आहे. मला आपल्यासमोर प्रेझेंट सांगायला आनंद वाटतो आहे की वेगवेगळ्या सेक्टरमध्ये 39,000 आम्ही रिफॉर्म्स केले आणि 39,000 कंप्लायन्स रिफॉर्म्स करून बाजूला केले. अननेसरी उद्योजकाला हे करा ते करा ज्याची गरजच नाही असे या मागच्या 8-9 वर्षामध्ये 39,000 रिफॉर्म्स करून त्यांना बाजूला केले. आणि लिगल फॉर्मॅलिटी समजा रिफॉर्म्समध्ये साधं सर्टिफिकेशन जर असेल तर तुम्ही क्लास 1 ऑफिसर सर्टिफिकेशन का कशाला, नागरिकावर विश्वास ठेवा, असे रिफॉर्म्स केले. आणि त्याहीपेक्षा लिगल फॉर्मॅलिटीजसुद्धा 1200 लिगल फॉर्मॅलिटीज बाजूला केल्या आणि प्रत्येक नागरिकांना एक कॉन्फिडन्स देऊन तुमच्यावर विश्वास ठेवून तुमचं उद्योजक असेल, शिक्षक असेल, प्राध्यापक असेल त्याला त्याची जबाबदारी, त्याच्या कामाची जबाबदारी त्याला समजून एक जबाबदार नागरिक म्हणून पुढे येण्याची गरज आहे. म्हणूनच माननीय प्रधानमंत्री साहेबांचं वाक्य आहे सबका साथ, सर्वांना घेऊन, सबका विकास, सबका विश्वास. सगळ्याच ह्याच्यामध्ये आज कुठल्याही क्षेत्रामध्ये कॉन्फिडन्स एकमेकावरचा महत्त्वाचा आहे. म्हणून जनता आणि सरकार ह्याच्यामधला सुद्धा कॉन्फिडन्स वाढला पाहिजे. म्हणून सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास. प्रयास हा शब्द फार मोठा आहे. आज आपणाला एक विकसित राष्ट्र आपणाला बनवायचं आहे. भारताला जर विकसित राष्ट्र बनवायचं असेल तर छोटा असेल, मोठा असेल, उद्योगपती असेल किंवा रस्त्यावर काम करणारा माणूस असेल, एखादा शेतकरी असेल किंवा एखादा प्राध्यापक असेल, ज्या ज्या क्षेत्रामध्ये आपण आहोत तर त्यांनी आपापली जबाबदारी ओळखली पाहिजे आणि आपल्या कामामध्ये आपण चांगले काम कसं करू, आपल्या समाजाला, आपल्या देशाला, आपल्या राष्ट्राला विकसित कसं करू ही जबाबदारी करण्याची गरज आहे. आज मला जर 3rd लार्जेस्ट इकॉनॉमी बनवायची असेल, जसं MSMEसाठी प्रयत्न आहेत, तसाच रस्त्यावर फिरणारा माणूस जो दररोज कमवतो आणि दररोज खातो असे सुद्धा आहेत काही लोक, त्यांनासुद्धा मदत केंद्र सरकार करत आहे.
प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना जी आहे ती स्ट्रीट व्हेंडरसाठी आहे. हातगाड्यावाले असतील, भाजीपाला असतील, फ्रूट विक्रेता असतील, रस्त्यावर बसणारा आमचा चर्मकार बंधू असेल, यांनासुद्धा विदाऊट कोलॅटरल आम्ही 10,000 रुपये देतो. त्यांनी जर ते परत केले तर 20,000 देतो, त्यांना 50,000 देतो. त्यांनासुद्धा लोन द्यायची गेले. मुद्रा लोनसारखी योजना आहे. एखादा उद्योजक, एखादा शिकला मुलगा आणि त्याला स्वतःचा व्यवसाय करायचा असेल तर त्यांनी जर DPR तयार केला, जर बँकेला दिला तर विदाऊट कोलॅटरल 10 लाखापर्यंतसुद्धा लोन मिळतं. हे छोटे छोटे उद्योग आहेत. म्हणून हा छोटी कम्युनिटी जोपर्यंत चांगली होत नाही, म्हणजे विकसित होत नाही, तोपर्यंत भारत देशाचा विकास होणार. म्हणूनच या छोट्या छोट्या गोष्टीमुळे आज मला तुमच्यासमोर सांगायला आनंद वाटतो आहे की IMFचा रिपोर्ट, इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंडचा रिपोर्ट आहे की 13.5 कोटी भारतीयांची परिस्थिती बिलो पॉवर्टी लाईनच्या वर आली आहे. पॉवर्टी लाईनच्या त्या वर आले भारत देशाचे लोक. तर असा हा विकसित भारत आपणाला माननीय प्रधानमंत्री मोदीजींच्या नेतृत्वात करायचा आहे. म्हणून ही जबाबदारी प्रत्येक भारतीयाची आहे. अर्थात हे सगळं डिस्कशन करूनच हे प्रश्न सुटतील. म्हणून मी आमचे मित्र माननीय चंद्रकांत साळुंखे साहेब यांचं मनापासून अभिनंदन करतो. तुमच्या 2-3 गोष्टीमध्ये ज्या तुम्ही सांगितल्या ते नक्कीच भारत सरकार आणि राज्य सरकार, तुमच्यासुद्धा भारत सरकारमध्ये ओळखी ह्याची मला कल्पना आहे, राज्य सरकारमध्ये तुमच्या चांगल्या संबंध आहेत. पण आपण सर्वजण मिळून प्रयत्न करू. माननीय मुख्यमंत्री असतील, उपमुख्यमंत्री असतील, उद्योगमंत्री असतील, यांना भेटू, केंद्रातल्या मंत्र्यांना भेटू आणि MSMEचे प्रॉब्लेम सॉल्व करण्यासाठी एक दिलानं प्रयत्न करू. आणि प्रधानमंत्री मोदी साहेबांचं जे स्वप्न आहे भारताला एक विकसित राष्ट्र करायचं, ते लवकरात लवकर कसं होईल त्यासाठी प्रयत्न करू. आणि आपली $5 ट्रिलियन इकॉनॉमी बनवण्याचं जे आपलं उद्दिष्ट आहे ते सुद्धा लवकरच गाठू. आणि महाराष्ट्राचं उद्दिष्ट त्यातलं $1 ट्रिलियन आहे. म्हणून महाराष्ट्रातलं जर उद्दिष्ट पूर्ण करायचं असेल तर अर्थात MSME सारखे छोटे छोटे उद्योजक पुढे आले पाहिजे. त्यांनीसुद्धा चांगलं काम केलं पाहिजे आणि त्यांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी आजची कॉन्क्लेव्ह आहे. म्हणून संयोजकाचं मी अभिनंदन करतो. तुम्हा सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. मी मराठवाड्यातलाच आहे. शनिवार रविवार संभाजीनगरला असतो. 24/7 आपल्यासाठी उपलब्ध आहे. दिल्ली असेल, मुंबई असेल किंवा छत्रपती संभाजीनगर असेल, मी आपल्याबरोबर आहे. एक तुमच्यातलाच एक छोटा मोठा उद्योग माझा पण मेडिसिनचा आहे. तर या प्रसंगी मी जास्त वेळ न घेता मी माझ्या वाणीला विराम देतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद साहेब. Let me take the your discussion ahead. When you said we have to empower India and to make a growth of India, and of course MSMEs are playing very important role to enhance the growth, not only just an economic but an industrial growth. You are aware that a lot of MSMEs are in manufacturing industry, and Honorable Prime Minister has given target to achieve the $5 trillion economy, and not only economy, but we have to compete with the China and other countries. So sir, to take this forward our discussion, recently Maharashtra government has organized cabinet meeting here, and I observed that there are at least, I think there is a arrangement for 250 crore for industry. So as a sitting MP and leading Minister of State for the Finance, what is your attention particularly to get from more funding from the state government and central government to improve the infrastructural development, improve the the capacity for encouraging and creating the manpower, skill manpower. Those are industries set up by here, and especially to promote Marathwada at national and global level. There are different schemes of the central government and there are different schemes of the state government. And these schemes, of course, are concerned with the finance. So just we have to see what are different schemes and how our project which we are submitting to the banks or finance institution is to modify our DPR and see that the
bank or the finance institution will help. Now there are certain hurdles also, as you said, the earlier. If some accounts, our Mr. Kher is sitting here, if there is a stress account, there are stress verticals in all banks, they will study the account and then they will decide. The bank's officers are there to take the decision. Government doesn't interfere in that. But मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो डिफ़िकल्टीज़ है, तो मैं जैसा मेरे स्पीच में बताया कि रिफॉर्म करने में आवर गवर्नमेंट इज़ रेडी ऑल द टाइम, और जो कुछ डिफ़िकल्टीज़ है ऐसे डिस्कशन के माध्यम से सामने आएंगी. तो आपने जो आज का कॉन्क्लेव में जो डिस्कशन होगा, जो डिफ़िकल्टीज सामने आएंगी, एक हमें अगर नोट दिया तो आई विल बी एबल टू टॉक टू द सेंट्रल गवर्नमेंट and we will go with you to the state government and we will try to solve the problems. Thank you, sir. Another very interesting point, we can move from one mobile phone company to other company. Similarly, I suggest the banks also create one format for approaching for loan, particularly for MSME sector, where there is no similar format organized or developed by the IBA. So I suggest inform the IBA to create an ecosystem. One form will be for all the banks where the information can be generated from the MSME, credibility, creditworthiness, financial documents, or all the system. So that in case Bank of India is not approving this proposal, they can take the same file to the other bank. So sometimes what happens, the same format is not considered by other bank, CMA data or cash flow data or any other. So this is one very interesting suggestion. Reformation is most important. Just I want to inform honorable audience that account aggregated, Kher Sahab आपको पता है, already government has issued a circular that account aggregated means हमारा account है, सभी बैंक को मालूम होना चाहिए क्या अकाउंट में मेरा, समझो मेरा अकाउंट है, समझो बैंक ऑफ इंडिया के साथ है, बट एट द सेम टाइम एग्रीगेटर करने के बाद SBI को मालूम हो जाएगा, इवन प्राइवेट सेक्टर बैंक विल कम टू नो, और उसी वक्त जो इनके रूल्स जो है बैंक ऑफ इंडिया के, वो भी सभी बैंक को मालूम हो जाएंगे. तो एक टू मेक इट मोर ट्रांसपेरेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ टेकिंग स्टेप्स. तो बैंक अलग अलग बैंक हो सकते हैं, लेकिन उनके एक व्यक्ति के अकाउंट में क्या हो रहा है सबको पता चलना चाहिए, और बैंक क्या दे रही है वो भी सबको पता चल रहा है. ऑलरेडी वी आर डूइंग इट, इसमें चालू है, काम चालू है. Another interesting point we have to take forward, because I am from Maharashtra, even though I am from Sangli, but I have a love with Marathwada. Why not we can take up some industrial perspective from this region and to promote at global level. Say for example, जर मराठवाड्याचं आपल्याला जे एक मोठ्या प्रमाणामध्ये जर इंडस्ट्री आणायची असेल, IT असो, ICT असो, किंवा मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री असो, ऑटोमोटिव्ह रिलेटेड असो, पॅकेजिंग रिलेटेड, कारण या भागामध्ये चांगल्या प्रकारचं मॅनपॉवर निर्माण होतं, ते जातं कुठे, भारतात आणि भारताच्या बाहेर. त्यामुळे इथल्या स्थानिक लोकांसाठी आपल्याला जर रोजगार निर्मिती करायची असेल आणि त्याचबरोबर ह्या भागामध्ये जर मोठ्या प्रमाणात इन्व्हेस्टमेंट जर आणण्याचा प्रयत्न झाला, तर मला वाटतं इथे मराठवाडा मागासलेला नसेल तर तो पुढे असेल असं मला वाटतंय. मराठवाडा हा आर्थिकदृष्ट्या ॲज कम्पेअर्ड टू अदर रिजन, म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्र असेल, विदर्भ असेल, विदर्भाजवळजवळ आम्ही सारखेच आहोत, पण मागासलेला आहे का तर नक्कीच आहे. यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या माध्यमातून DMIC सारखा प्रोजेक्ट इथं आलेला आहे. त्यामध्ये 10,000 एकर जमीन उपलब्ध आहे आणि त्याच्यावर इन्फ्रास्ट्रक्चर व्हावं म्हणून 3,000 कोटी रुपये केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांनी खर्च केलेले आहेत. आता ह्याच्यावरती इंडस्ट्री आली पाहिजे म्हणून आमचा प्रयत्न आहे. एक तर डिफेन्स कॉरिडॉर जो UPमध्ये आणि जो तामिळनाडूमध्ये केंद्र सरकारने डिक्लेअर केला, तर तो इथं कसा येईल त्यासाठी आमचे प्रयत्न चालू आहे. त्याहीपेक्षा इन्व्हेस्ट इंडिया एक आमचं डिपार्टमेंट आहे केंद्रामध्ये, ज्या परदेशातील लोकांना भारतामध्ये काही इन्व्हेस्ट करायचं असेल तर त्यांच्याकडं त्याचं प्रपोजल येतं आणि नंतर ते खाली भारतामध्ये इकडं तिकडं पाठवलं जातं. म्हणून इन्व्हेस्ट इंडियाचे जे सेक्रेटरी आहेत त्यांच्या आम्ही कॉन्टॅक्टमध्ये आहोत. त्याहीपेक्षा इंडियामधले जे काही उद्योग आहेत
ते महाराष्ट्रात कसे येतील, मराठवाड्यात कसे येतील, त्यास आमचा प्रयत्न चालू आहे. मागच्याच आठवड्यामध्ये आम्ही जी मारुती गाडीची जी इंडस्ट्री आहे त्याच्या व्हाईस प्रेसिडेंटला भेटलो. त्यांना दुसरं एक युनिट चांगलं टाकायचं आहे म्हणून त्यांना आम्ही ऑफर दिलेली आहे. आणि संभाजीनगरला ते कसं होईल हे नंतर हे तर ते मारुतीचं झालं. ड्रोन क्लस्टर कारण बजेट बनवताना मी त्यात असतो म्हणून ड्रोन क्लस्टर भारतामध्ये 10 बनवायचे. त्याच्यामध्ये ड्रोन क्लस्टर आम्ही संभाजीनगरला त्याच्या ड्रोन क्लस्टरमध्ये 2 भाग आहेत, एक ड्रोन ट्रेनिंग आणि ड्रोन मॅन्युफॅक्चरिंग. तर ड्रोन ट्रेनिंगची आम्हाला परवानगी मिळाली, ड्रोन मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी आमचा प्रयत्न चालू आहे. आणि त्याहीपेक्षा सगळ्यात जर काही महत्त्वाचं असेल तर एक एन्व्हायरमेंट इथं बनवणं म्हणजे कनेक्टिव्हिटी ह्या 2 गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. कनेक्टिव्हिटीसाठी एअर कनेक्टिव्हिटीला कालच राज्य शासनाने आम्हाला 750 कोटी रुपये दिलेत. म्हणजे एअर स्ट्रीप वाढून इथं विमान सेवा कशी वाढेल, रेल्वेची सेवा कशी वाढेल त्यासाठी सुद्धा आम्ही प्रयत्न केलेले आहेत. रेल्वेमध्ये आम्ही स्टेशन सुधारतो आहे, रेल्वेमध्ये आम्ही इथं पिटलाईन तयार केली आहे, रेल्वेमध्ये डबलिंग ऑफ द रेल्वे चालायचं. तर एकंदरीत या मराठवाड्याची राजधानी संभाजीनगरला उद्योग कसे येतील त्यासाठी आम्ही 24/7 आम्ही प्रयत्न करतो आहे. ICC आम्ही तयार केलेलं आहे. 1200 कोटी रुपयाचा ICC इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन सेंटर, जिथं 4 मोठ्या कॉन्फरन्स रूम्स आहेत, जिथं 2 5 स्टार हॉटेल्स आहेत, त्याचंसुद्धा आम्ही DPR करून पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपवरती आम्ही सेंद्रियाला करतो आहे. तर असं आणि 3 कंपनीज ज्या आत्ता रिसेंटली त्यांनी अग्रीमेंट साईन केले. एक अथर नावाची कंपनी आहे जी इलेक्ट्रिकल व्हेकलची आहे, तिचं जवळजवळ 1000 कोटीचं इन्व्हेस्टमेंट येत आहे. कॉस्मो फिल्मचं त्यांनी जवळजवळ 150 एकर जमीन घेतली, बिडकिनला घेतली. कॉस्मो फिल्मचं एक्सपान्शन इथं येत आहे. आणि तिसरं पिरॅमल ग्रुप जे फार्माजो ग्रुपचं तो पण येतो आहे. हे 3 इंडस्ट्रीजने मागच्या या 6 महिन्यात साईन केलेले आहेत. तर एकंदरीत मराठवाड्यामध्ये संभाजीनगरला इंडस्ट्री येतील, पण आणखी डीप जायला पाहिजे. नांदेड असेल, लातूर असेल, त्या ठिकाणी सुद्धा इंडस्ट्री येण्यासाठी त्यासाठी सुद्धा आमचा प्रयत्न चालू आहे. माझं असं सजेशन राहील आणि त्यासाठी मी स्वतः पुढाकार घेईन. जसं मेक इन इंडिया, मेक इन महाराष्ट्र, वाय नॉट मेक इन मराठवाडा असा आपण एक इनिशिएटिव्ह घेऊन पुढच्या ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये एक इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन घेऊया, जेणेकरून परदेशातले जे इन्व्हेस्टर्स आहेत आणि विशेषतः करून महाराष्ट्रातून जे NRI जे वेगवेगळ्या क्षेत्रात आहेत त्यांना इन्व्हाइट करू. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे जर जमलं तर पंतप्रधानांच्या मागे लागून आपण एक प्रवासी भारतीयाची मोठी एक इव्हेंट इथे घ्या, म्हणजे हेरिटेज इथला आपला अजेंडा आहे त्याची प्रसिद्धी होईल आणि ह्या भागामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये रोजगार निर्मिती होईल. तुमच्या सजेशनचं आम्ही मनापासून स्वागत करतो, कारण तुम्ही विकसित भागातले पश्चिम महाराष्ट्रातले आहात तरी मागासल्या मराठवाड्याची चिंता करताय. म्हणून मराठवाड्यांच्या सर्व उद्योजकातर्फे आमचे विवेक जे असेल आम्ही तुमचं अभिनंदन करतो. आणि आपण जसं सांगितलं तसं मराठवाड्यामध्ये दोन्हीही प्रवासी भारतीय आणि दुसरं काय म्हणले इन्व्हेस्टमेंट मराठवाडा हे दोन्हीसाठी आपण प्रयत्न करू. मराठवाड्याच्या उद्योजकांना टाळ्या तर वाजवा. म्हणजे आपण मराठवाड्यातले आहोत आणि ते आपल्याबद्दल विचार करताय म्हणून त्यांचं अभिनंदन. आणि लवकरात लवकर तसं आपण ऑर्गनाईज करू आणि मोठ्या प्रमाणावरती ऑन लार्ज स्केल इन्व्हेस्ट मराठवाडा ह्यासाठी आपण प्रयत्न करू. धन्यवाद साहेब, धन्यवाद मित्र. मराठवाडा इंडस्ट्री आणि SME समिटचं फलित असं आहे की माननीय राज्यमंत्री अर्थराज्यमंत्री यांनी उपस्थित राहून आपल्या सर्वांना मार्गदर्शन केलं आणि विशेषतः एक आपल्याला विश्वासाने एक आश्वासन असं दिलं आहे की बँका आहेत MSMEला निश्चित सपोर्ट करतील आणि भारताचं जे काही माननीय पंतप्रधान दिलेलं जे काही टार्गेट आहे इकॉनॉमिक ग्रोथचं ते पूर्ण करतील. आणि मला अशी खात्री वाटते की येणाऱ्या काळामध्ये डॉक्टर भागवतकरांना मी अशा शुभेच्छा देतो की तुम्ही लोकसभेची निवडणूक लढवा आणि भारताचे अर्थमंत्री किंवा MSME मिनिस्टर म्हणून यावे आणि इंडस्ट्री मिनिस्टर यावे, जेणेकरून तुम्ही डॉक्टर आहात, डॉक्टरना बरोबर नस कळते तसं तुम्ही उद्योजकांची नस आणि आता बँकेतली नस तुम्हाला कळलेली आहे, त्यामुळे त्याचा आम्हाला फायदा होईल असं मला वाटतं. धन्यवाद. ओव्हर टू महेश. धन्यवाद सर. आपल्या सर्वांच्या वतीनं आणि SME चेंबर ऑफ इंडिया आणि महाराष्ट्र इंडस्ट्री डेव्हलपमेंट असोसिएशनच्या वतीनं आपण पुन्हा एकदा भागवत साहेबांचं धन्यवाद करूया आणि टाळ्यांच्या गजरामध्ये त्यांना धन्यवाद करूया.